धन धन सतगुरु नानक देव साहिब जी महाराज पावन पवित्र उपदेश बख्शिश करते ने दक्षिणी ओंकार बाणी के राही। सो सतगुरु जी ने कल बख्शिशां कीतियां सी अपने ते 7 पौड़ियां तक। 8वीं पौड़ी दे विच सतगुरु गुरु नानक देव जी बख्शिश करते ने, बड़ा सुंदर उपदेश है। इहदे नालों वड्डा उपदेश कोई भी नहीं दे सकता। ताइयों गुरां ने वचन कीता, तिनको क्या उपदेसी है जिन गुरु नानक देव। जिन्हां दे गुरु गुरु नानक देव जी ने उन्हां नूं की उपदेश दईए, उन्हां तो पहले ही बहुत उपदेश आया होया है। इस करके गुरु नानक देव जी का उपदेश आपां भी श्रवण कर रहे हैं। ऊरम धूरम जोत उजाला। हुण ऊरम हुंदी है धरती ते धूरम हुंदा आकाश। धूरम धुएं नूं भी कहते ने। धरती तो लैके आकाश तक, भाव थल्यों लैके उपर तक, खब्बियों लैके सज्जे सारे तक, सारियां दिशावां दे विच जोत उजाला। वाहिगुरु दी जोत दा उजाला है, प्रकाश है। वो जिहड़ा कि प्रकाश किसी नूं नज़र नहीं आउंदा। महाराज कहने वो जोत का जिहड़ा प्रकाश है वो किन्नी क दूर तक फैलिया होया है। 3 भवन मह गुर गोपाला। वो जो सारियां दी पालना करने वाले गोपाल परमेश्वर जी ने, प्रकाश देण वाले ने, वो सारे किते गुरु स्वरूप जो वाहिगुरु अकाल पुरख वो व्यापक ने। तिद्दां भवनां दे विच हन। कोई भवन उन्हां तो खाली नहीं, पर वो किसी दे नज़र नहीं आउंदे, क्योंकि जो नज़र आउण लग जाण फिर उन्हां दी खेड नहीं बनदी। अपनी खेड नूं प्रगट करन वास्ते वो अपने आप नूं गुप्त कर लैंदे ने। फिर वो अपना स्वरूप दर्शन किवें दिंदे ने, दिखाउंदे किवें ने, बंदे नूं किवें दिखदा है। ऊगविया आस रूप दिखावै। कहंदे गुरां दे राहीं वो ऊगविया तो भाव प्रगट हुंदे ने हिरदे दे विच। फिर आस रूप अपना रूप दिखावै, दिखाउंदे ने। गुरां दे राहीं करदे ने जो करदे ने, प्रतख रूप विच नहीं करदे, गुप्त रूप विच करदे ने। हाँ, प्रगट रूप विच सतगुरु दे राहीं ही उपदेश करके बख्शिशां करदे ने। जदों महाराज जी किरपा करदे ने, गुरु नानक देव जी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी कर किरपा अपने घर आवे। जदों किरपा करदे ने गुरु नानक देव जी गुरसिख ते, तां गुरसिख अपने घर दे विच आउंदा है। ये कित्थे गया होया सी? कहंदे ये मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे। ये जिहड़ा मन है ये बाहर ही तुरिया रहिंदा हमेशा। ये जिहड़ा सिख है ये गुरु द्वारे तो बड़ा दूर सी। पहलां तो गुरां ने किरपा करके इहनूं गुरु घर नाल जोड़िया, सतसंगत विच बहण दा उपदेश दिता। रोज बह के सुण, क्योंकि सुनिया सिद्ध पीर सुर नाथ, सुनिया धरत धवल आकाश, ये सब कुछ सुनने नाल ही बन जाता है। श्रवण करदियां करदियां ही बंदा बहुत उच्चा चलिया जाता है। श्रवण विच बड़ी शक्ति है। जे आपां कन्नां नाल रोज वाहिगुरु मंत्र सुनी जाइए तो आपां भी वाहिगुरु दा ही रूप बन जावांगे। इउं सुनन विच शक्ति है सारी। ये फिर अपने घर हिरदे विच आके गुरसिख टिकदा है, संगत विच टिकदा है। फिर अपने हौली हौली मन नूं काबू करदा है, मन नूं बाहरों रोक के अपने हिरदे रूपी घर दे विच टिक जांदा है। जदों ये संगत विच आउंदा है, गुरां दे कोल बैठदा है, तां सतगुरु जी इहनूं उपदेश सुणाउंदे ने। ऊनम बरसै नीजर धारा। नीजर हुंदी एक रस, ऊनम हुंदा झुक के बरसदा जिवें बदल। आम तौर पर तो आपां कहने कि बदल उच्चा है, सियाणे कहते उच्चा है बदल, बरसात नहीं होण लगी। पर जदों बदल ने बरसना हुंदा है उदों भी सियाणे दसदे भी हुण तां भराऊ हो के आया मींह, हुण तां बरसेगा। क्यों बरसेगा? क्योंकि बहुत नीवा है। ऊनम ऊनम आया अवर करेंदा वन।
ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਝੁਕ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਰਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਊਤਮ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੀ। ਆਪ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਆਪ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਣਗੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਉ ਨਾ ਜਾਣੋ ਕਿ ਸੰਗਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਮੇਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਊਤਮ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਚੰਗੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਏਕੇ ਕਾ ਜਾਣੈ ਭੇਉ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਏਕਤਾ ਦਾ ਭੇਦ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਏਕਤਾ ਦਾ ਭੇਦ ਜਾਣ ਲਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਦੇਵ। ਆਪੇ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਰੂਪ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ, ਆਪੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਜਗਿਆਸੂ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਇਹ। ਕਿਉਂ ਕਈ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਮਨ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੁੱਧੀ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਚੌਥੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਤਮੋ ਗੁਣੀ, ਜੇ ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਨੇ ਰਜੋ ਗੁਣੀ, ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਤਦੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹੇਗਾ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਤੋਗੁਣੀ ਆ ਨੇ, ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਜੀਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਤਮਾ ਹੈ ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਦੇਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਤਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪੰਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਕਤੀ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਦਿਓ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਥਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂ? ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰਹਮ।